Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizim komuturlarına çıkan salatlar hem selamlar olsun. Anın ardından ergen başa sahabelerine Allah Teala'nın sağlığı olsun. Allah ardından erip İslam dinimizi yaşayken Allah Teala'ya bende bulup verdiğin barşa Müslüman kılmelerine Allah Teala'dan bilsin. Allah Teala'sının Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şerefine selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Teala hamdelerimizle ve harbilerimizle selametlik tanıştırmayı nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya temuşumuzda, ahiret temuşumuzda cennet eylesin. Dünya temuşumuzda, ahiret temuşumuzda cehennem azabından, havf kaderlerden, bela kazalardan Rabbim bizi saklasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah subhanahu ve teala bizge cenginlik birde. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sıngı Ramazan ayının sıngı 10 gününe keremiz. Ramazan ayının sıngı 10 gününe keremiz. Hem Ramazan ayının sıngı 10 gününe seyinde biz bütünümüz bilemiz sizin bilen cehennemden kurtuluğu 10 günlüğü. Bir gerek de sıngı eğer de indi bizden nefsimiz sınmadan iken, eğer de bizden kulluğumuz terbiyeye verilmegen iken, bir gerek de sıngı 10 gününde izgeleni bulacak. Bir gerek de sıngı 10 gününde bizden kumulga ağır gelirge mümkün. Mine şu Ramazan ayının o bulazası. Şu neden kumulun izgeleniğinden islerimiz gitmesin. Bu kumul izgeleniğine hem cihilga gerektiği, üzümle buğalga gerek, hem de eğer gerek iken yol ettirge gerek, yani gündüzgü vakitte kübrek yolda ehemmiyet verge gerek. Lakin sıngı 10 gününde bir gerek de ısınmaska gerek. Bir gerek de ısınmaska gerek, hem rozanı layıklı revişte tutup bir tarışıga gerek. Hem de aydan bir Peygamber cehennemden kurtuluğu 10 günlüğü başlandı. Hazır cehennemden kurtuluğu 10 günlüğü var. Şunu biz ister tutsak idi, kabul etsek idi. Hem de Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetlerine yakın olurga tırışsak idi. Hem namazlarımızı tügellendirsek idi. Yani bir gerek de özümüzün ibadetlerimizge, özümüzün izgi amellerimizge kalın bir kat iktibar bilen karasak şu vakitte yaxşı bulur idi. Hem de iske tişiribütüge deyişli mesele kendi bölümünde gayet günün kütmişe irterek bilsek de ziyan getirmeyese fitra sadakaların gayet aldığından saatlerine kaldırmasına tırışıyor gerek. O dersine tügellek etkende irterek birgen sayın hayırdirek. Yani gayetke kaldırıp gayet aldığından mine indi yoksattansın gayet namazı kula, onda ertengi namazı kıldı yoksattansın gayet namazı kula degende dubu şatır birişip dige şirakka barıp basıp bire muzargancı irterek bir kuysak hayırdirek bular. Bunu da isterizge tişirip desin kıyla. İn ez sunmuğa girgende elbette bu ihtiyari hayır. Lakin hadislerge dayanıp dige finiklarının anlarsın sağ degen şimdi dige soğukka ni kadarında igen ni kadarı yaşmin ni kadarı ris yani şunun gayesinden çıkkanda utaşa listenke bulurga deyiş bir kişi başından dige zekat ehli bulmagan kişi başından listenke tiresinde bular mesaf bir kişi başından. Elbette o dinle bazaydı. Son falan dinle tügel alanda listenkeden sonrasak özge jingilrek bular. Eğer misal için bir gailede 5 kişi var iken şularının birisi zekat tületiren kişi, kalanlara zekat tülemetiren kişiler iken tülemeyen kişiler zaten tüleler yani 400'inde zaten tüle 400'inden zaten tülende zekat tületiren kişi bu zekat tülevçi olarak onların bir etkilen sunması artığırak hem eğer de akşam ekvivalentine pişirgende bizim akşamdan 600 tenge TL var.
Bu kim? Zekat beruvchi kishi. Zekat bera oluvchi kishilarga, ularga mana shunday nelar talablar kuchliroq, quvvatliroq. Ular shulay hadislarga, oyatlarga tayanib, g'alimlar, ulamolar tomonidan sanab chiqarilgan summa. Har ikkita o'z vaqtida bo'lganga ko'ra, tege aslida narsaga tayanamiz ekanligini qaralab, ham shulay birga tayanib sanab chiqariladi. Har yilni o'zgarib, aybirlarning bayalari o'zgarib bilanda shu summalar o'zgarib turadi. Tege sekinmasa-da, lekin biroz o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra zakat ahli bo'lgan kishi, zakat to'lovchi kishi, onun beradigan summasi da endi 600 tengeden boshlanadi. Albatta kishi ko'proq bera oladi. Boy faqat bo'lgan qaramasdan, albatta fitra sadaqasini ko'proq bera oladi. Ko'proq bergan sayin shuni ko'proq oladi. Ya'ni bir kishi boshidan berganda, o'z boshidan berganda kishi ko'proq bera oladi. Bu dilish qadar bera oladi. Unda спиягында ограничение, спиягында кирте yok. Mana şunu da anlasak idi, qadrini bilsek idi, qadrli din kardeşlerim. Сегодняшняя проповедь будет одной из самых коротких, потому что тема сегодняшней проповеди последние 10 дней месяца Рамадан. А там очень легко то, что нам завещал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из своих знаний, это то, что последние 10 дней месяца Рамадан является чем? Кстати, они начались практически уже. Чем является? Является спасением от адского огня. От адского огня последние 10 дней. И поэтому надо иметь в виду, что прошли уже первые 19 дней прошли, поэтому первые 18-19 дней прошли. Поэтому нам что? Нам может показаться, что трудно, может быть, в душе такое отчаяние. Это всего лишь позывы нашей несовершенной души, позывы отдохнуть, позывы почувствовать себя слабым, почувствовать себя таким нуждающимся в каком-либо союзнике, который бы поддержал. Но на самом деле эти 10 дней они пройдут, но что нужно? Максимально нужно обратить внимание на свое поклонение, максимально нужно обратить внимание на свои благодеяния, потому что потом пойдут обычные дни. Сейчас-то, альхамдулилля, любое поклонение за него вознаграждение превышает вознаграждение обычных дней. Поэтому нужно максимально постараться поклониться Аллаху Субхану ва Тааля, максимально постараться совершить благодеяний в максимальном количестве, насколько это возможно. И слов нет. Если, например, человек знает, что он на таравихе будет стоять долго, он имеет право днем отдохнуть для того, чтобы выстоять таравих там. Или он, если человек какое-то трудоемкое благодеяние совершить планирует, он перед этим имеет право отдохнуть. В том, что человек там в дневное время отдохнет, поспит, ничего греховного нет, потому что он эти набранные силы вознамерился тратить именно на пути Аллаха, на пути благодеяний, на пути зарабатывания перед Аллахом благих благодеяний для судного дня. Поэтому пользуйтесь этим моментом. Последние 10 дней практически начались. Цените, не забывайте, что эти 10 дней они тоже пройдут. Придет, иншаллах, день Айда, и мы потом посмотрим и скажем: Субханаллах, альхамдулилля, мы выдержали, Субханаллах, что выдержали, альхамдулилля, что выдержали эти 29-30 дней месяца Рамадан, и дай Аллах получить вознаграждение за свои поклонения в судный день. И хотел бы несколько слов сказать про садака-фитр. Многие люди ошибочно полагают, что садака-фитр дается перед Айдом непосредственно. Это не так, можно раньше дать, это ничего осудительного, это похвально, лучше даже. Потому что как только
гайд считается, после гайда, если человек даже дает садака, он уже фитром не будет считаться перед Аллахом. Это тоже надо иметь в виду. Поэтому, если меня спросите, как советуете, я бы посоветовал вам раньше садака фитр дать. Не ждать дня праздника, не ждать дня гайда. Потому что многие люди, которые не знают, на джумба или не ходят, или на джумба сходили, но не услышали, они именно последний день будут давать, именно перед праздником гайд они будут давать, и поэтому там такая толпа будет именно подать это садака, вот, фитр садака. А я советую заранее дать, если есть возможность, заранее дать, избавиться от этого времени, о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в своих хадисах рассказал нам достаточно подробно. Да? Если прийти к сумме, то мы считали и здесь, и в Казани, и в Москве считали, средняя сумма выходит для человека, который не выплачивает закят, средняя сумма примерно уходит около 100 рублей. Да, основный человек имеет право сколько угодно дать, он может даже меньше дать, может даже больше дать, но согласно хадисам, которые рекомендуемая сумма, получается около 100 рублей. Если деньгами, современными сегодняшними деньгами считать, с одного человека. Если человек закят выплачивает, то ему тоже рекомендуется выплачивать больше, около 600 рублей выходит. Кто не знал, знаете, я же еще раз говорю, изначально сумма, она от вашей души, от всей вашей души. Если у вас нет возможности, потом скажут некоторые, а если нет возможности, кстати, я по-татарски сказать забыл, если нет возможности, вы не выплачиваете садака фитр. То есть факир, абсолютно мискин, он не выплачивает садака фитр. Это те, кому платится садака фитр. Это те люди, для которых предназначен садака фитр. Они не платят. Вот это многие думают, а если он бедный, смотри, какую сумму говорят, а не думают о бедном. Ну, скорее всего, это у вас сейчас пройдет, он работает над этим. Бедные и немощные не платят, они не обязаны это делать вообще. Понимаете? Потому что если они будут выплачивать, и благосостоятельные люди будут выплачивать, и люди закята будут выплачивать, кому же тогда эти деньги будут идти, если бедные тоже выплачивают? Понимаете? Эти деньги зависнут и не будут, то адресата не будет. Понимаете, да? Именно эти деньги, они являются для бедных и немощных. Поэтому фукара и мискин, они не платят садака фитр. То есть одно из преимуществ быть факиром и мискином, это то, что ты не платишь садака фитр. В то время, когда среднего достатка мусульманин репущешь, откуда найти по 100 рублей на каждое лицо из своей семьи, ты спокойно говоришь, Аллах, иншаллах, примерно к праздникам, ближе к праздникам, нам будут садака еще давать. Будет человек, у которого нет денег вообще. Еще раз повторюсь, фукара, бедные, мискин, немощные, не платят садака фитр. Очень много звонят факиры, очень много звонят инвалиды, немощные люди говорят, вот я в розу держу, держать-то я в розу держу. Но садака фитр мне куда платить? Мне говорят, не надо вам платить. Это вам должны платить. Не вы, а вам должны выплачивать. Это вы являетесь адресом садака фитр. И никто иной. То есть эти деньги к вам должны приходить, а не от вас должны уходить. Вот это тоже запомните. Многие ошибаются. Они когда слышат вот эти суммы, 100-600 рублей даст, и говорят, вот, а если денег нет? Если денег нет, не плати, алхамдулилля. Если денег нет, человек не платит, и все. Это вот запомнить надо. А то я сколько уже там на такого рода статьи, комментарии читаешь, всегда, а если денег нет? Да нет, не платишь, и все. Алхамдулилля. Ты являешься адресом выплачивания садака. Тем человеком, который получает садака. Я специально 7 раз повторил, чтобы это запомнили навсегда. Вот хотя бы вот это количество людей запомнит, это уже почти пол Татарстана будет помнить, иншаллах. Понимаете?
Поэтому напомнили, то есть если человек немощный или бедный, он не платит садака. Садака фитр платит только среднего достатка человек, который закат не имеет, не обязан платить. Он живет в достатке. И тот, кто закат платит. Вот эти группы людей, они платят тем, кто немощный и бедный. Мы это должны запомнить и пользоваться этими знаниями, иншаллах. Задатасками, повторю еще раз. Затащая телеграм канал моментно. Нәрсе фитр садакасын, фәкир белән мискин күләми. Әгәр дә син фәкир икән, мискин икән, син фитр садакасын түләмисең. Сиңа фитр садакасы түләнелә. Син фитр садакасы бирелә торган зат. Менә шуны күздә калдыралар. Аты ана интернетта комментарийларда укырсың инде. Шул тематикага статья чыга икән, анда фитр садакасы фәлән сум буйлап санаганнардан алар нишләп андый суммалар куялар, фәкыйрьләр каян акча алырга тиешләр, мискиннәр каян акча алырга тиешләр. Без җавабын әйтәбез. Фәкыйрь белән мискин фитр садакасын бирми. Алар фитр садакасын алучы кешеләр. Фәкыйрь белән мискин. Урта хәлле кеше, зәкат әһле, бирүче кеше. Истә калдыра кирәк. Һәм интернет комментарийлар укыганда икенче вакытта сез менә шундый тупас комментарий укыганда, кара мин тупас комментарий яза, динне белмәй икән дип күрсәтсен иншаллах. Потому что у мәсьәлә ачык булырга тиеш сезнең зиһендә. Ачык. Садак, фитр садакасын алучы кешеләр, фәкыйрьләр, мискиннәр, урта хәллеләр һәм зәкат әһлеләре бирүче кешеләр. Истә калдырдык моны. Васал иннәк моны.